گفتگو سنیے، آپ کے کولیگ ہیں طلال چودھری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آئی ایم سوری، اس سے زیادہ گھٹیا باتیں میں نے آج تک نہیں سنی۔ ایک شخص اس کی سوچ، اب یہ یاد رکھنے، مائنڈ سیٹ کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا۔ میں 100% لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن طلال چودھری جیسے لوگ جو کہتے ہیں کہ ان کی عادت ہے بھاگنے کی، تو بھائی جان آپ کی عادت کیا تھی؟ تنظیم سازی کی عادت تھی آپ کی۔ یہ وہ سوچ والے لوگ ہیں جن کو کسی کی عزت کی پرواہ نہیں ہے، نہ اپنی عزت ہے نہ کسی کی عزت کی پرواہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر تم نے شرط لگائی ہے، غلط شرط لگائی ہے، تم نے وہاں جا کے نماز، چاہے تم کسی بھی وجہ سے ایک قسم کے دکھاوے کے لیے بھی پڑھ رہے ہو، ہم تمہیں وہاں سے نیچے گرائیں گے۔ میں غلطی کر رہا ہوں، میں کسی کے ساتھ شرط لگائی ہے، مجھے پیسے دیے گئے کہ جا کے نماز پڑھ کے آ جاؤ وہاں پہ، یا جا کے وہاں کے شو کر کے آؤ کہ تم اس جگہ پہ ہو۔ میں ادھر جاؤں گا تو ان کی گورنمنٹ مجھے وہاں سے نیچے گرائے گی، یہ مجھے اریسٹ نہیں کرے گی، یہ مجھے وہاں سے نیچے گرائے گی، پوری دنیا کے سامنے مجھے نیچے گرائے گی۔ اور اسی طرح کا صرف ایک امیج اور میں نے دیکھا ہے، مجھے نہیں پتا آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا، وہ بھی وائرل ہوا ہے۔ وہ ہے کہ فلسطین میں ایک فلسطینی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا تھا، اس کو ایک اسرائیلی سولجر نے وہاں سے گرایا۔ یہ پی ایم ایل این کی سوچ ہے، یہ پی ایم ایل این کی سوچ ہے کہ ہم وہاں سے، تم یہاں آئے کیوں؟ یہ سوچے، یہ سوچ جو ایک بندے کو جو وہاں بیٹھا ہوا ہے، نہتا بیٹھا ہوا ہے، اس کو یہ 16ویں منزل کی ہائٹ سے گرا سکتی ہے، تو باقی جو لوگ ہیں ان کے اوپر گولیاں نہیں چلا سکتی۔ تیسری منزل، سوری 16 فٹ کی ہائٹ سے اگر یہ گرا سکتی ہے، جو تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ تیسری تھرڈ لیئر آف کنٹینر ہے، ادھر سے گرا سکتی ہے، تو یہ باقی لوگوں کے اوپر فائرنگ نہیں کر سکتی ہے۔ اور اگر یہ اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں، اچھا جب اپنے بندے کے اوپر آیا تھا یہ سارے روتے تھے کہ آپ لوگوں نے اس کے اوپر وہ منشیات کا کیا تھا، اس وقت کس نے کیا تھا؟ وہ ساری کی ساری پریس کانفرنس ایک بندے نے کی تھی، وہ اس وقت کے جو اینٹی نارکوٹک فورس کے جو ہیڈ تھے انہوں نے کی تھی، اور تو کسی نے نہیں کی تھی۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پولیس والے بتائیں گے، پولیس والے کس کے ہوئے؟ ڈائریکٹ آپ کے انڈر ہیں۔ لیکن محمد صاحب یہ 278 کو آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں 278 نام چاہیے اس کے لیے، ایڈریسز چاہیے، 278 لوگوں کے جاں بحق ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتی ہے تحریک انصاف؟ دیکھیں میں 278 لوگوں کا دعویٰ نہیں کر سکتا، میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ 26 تاریخ کی شام تک 10 بندوں کی ہمارے پاس ڈیٹا ہے۔ کون ہے؟ محمد الیاس اسلام آباد سے، انیس ستی مری سے، مبین ملک ایبٹ آباد سے، ولی محمد پشین سے، عبد الرشید بلوچستان سے، شفیق خان ڈی جی خان سے، ملک سردار علی مردان سے، طارق خان شانگلہ سے، اینڈ سو آن۔ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ محمد صاحب ڈی ڈبلیو کو انٹرویو دیتے ہیں، بخاری زلفی بخاری صاحب، وہ کہتے ہیں کہ 40 لوگ، اور وہ کہتے ہیں کہ میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ شیخ وقاص اکرم انٹرویو دیتے ہیں کاشف عباسی کو، وہ کہتے ہیں کہ 100 سے زائد۔ میری بات سنیں، شیر افضل مربت کہتے ہیں کہ 50 سے زائد۔ میں یہ صرف آپ کو نمبر تضاد بتا دوں، میں نے سب سنا ہوا ہے، اتنا بڑا تضاد۔ دیکھیں نا، میں آپ کو دیکھیں وہ ساری چیزیں تضاد ہے، کسی کے پاس کتنا ہے، کسی کا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں پیمز ہاسپٹل کے اندر جو کیجولٹی ہے ادھر 3 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ان کے اوپر سے چہرے ہٹا کے بتائے جاتے ہیں یہ 3 ادھر ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ 30 اور پڑے ہوئے ہیں، فلانی منزل میں اتنے پڑے ہیں، وہ پڑے ہیں، وہ چیز پڑی۔ اچھا ایک منٹ، جو بھی ہے نا بیہائنڈ دا کیمرہ، میں نے اس کو کوٹ ہی نہیں کیا نا، میں نے کوٹ نہیں کیا، میں نے آپ کو۔ اچھا پھر اس لحاظ سے کیا متی اللہ جان وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے، بات یہ نہیں تھی، کسی بھی وجہ سے کسی شخص کی چاہے ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہو یا کسی وجہ سے ہو، دیٹ از بیڈ، لیکن متی اللہ جان نے کیا کیا تھا؟ متی اللہ جان نے اپنی بات نہیں کہی تھی کہ وہاں پہ لوگوں کی وہ جو رینجرز کی بات کر رہے تھے انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے اس بندے سے انٹرویو دلوایا جس کا اپنا بھائی شہید ہوا ہے،
जिसका अपना भाई उस चीज के अंदर उसकी शहादत हुई है, उस तरीके से उसने कहा कि हम पीछे खड़े हुए थे और ये याद रखें कंटेनर से इस तरफ खड़े थे टुवर्ड्स इस्लामाबाद, नॉट टुवर्ड्स अदर थिंग। और वहां से जो वीडियोस बाकी वायरल हो रही है वो दिखा रहे हैं कि जो ट्रक्स गए हैं उन ट्रक्स में से बंदे गिरे और उसके ऊपर से और ट्रक्स गुजरे, अंधेरा था, स्पीड थी, हो जाता है एक्सीडेंट। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, हो जाता है एक्सीडेंट, दीज थिंग्स डू हैपन, हर जगह पे हो जाते हैं, दुनिया में फ्रेंडली फायर हो जाते हैं, वो सारी चीज हो जाती है, एक्सीडेंटल डेथ्स होती है। लेकिन अगर आप वो ये कहो कि वो एक्सीडेंटल डेथ्स हुमायूं तुमने की हैं, तो उसमें एक रिपोर्टर कहता है यार मैंने इस बंदे का इंटरव्यू किया, वो कह रहा मेरा भाई भी उसमें हुआ है और ये वजह थी। वो बंदा इंटरव्यू दे रहा है। मैं आपके पास वापस आता हूं। नहीं, लेकिन एक मिनट है, मैं बात कर रहा था उस सोच की, इनकी सोच, एक मिनट है जाए, ये सोच है 1999 वाली कि जिस जमाने में जुलियन वाला बाग की ट्रेजेडी हुई थी उसी तरह की सी। जैसे हम लोगों ने उसका एक छोटा ट्रेलर देखा 2014 में उस जगह पे ये मॉडल टाउन में, ये वही सोच है। क्यों ये कहते हैं कि उसके पीछे सोच आपको पता है क्या थी? जुलियन वाला बाग की ट्रेजेडी के पीछे, उसके पीछे सोच ये थी कि इन लोगों को इस तरीके से मारो कि इनके दिल में डर बैठ जाए। आप कभी वो सुने, आप कभी हिस्ट्री में जाके करें, उसके पीछे ये नहीं था, सिर्फ ये था कि इनको ऐसे मारो कि इनके अंदर डर पैदा हो जाए। ये इन्होंने डर पैदा करने के लिए 9th में भी किया है, इन्होंने डर पैदा करने के लिए ये भी किया है। अच्छा, यहां पे जितने लोग थे उनसे पूछ लें कि क्या फायरिंग हुई थी? नहीं। अच्छा, फायरिंग दरमियान में हवाई फायर ये 2 बजे से हो रही थी, हवाई फायर में सारे वहां थे। हवाई फायर में और सामने की फायर में बड़ा फर्क होता है सर जी। सही। द पॉइंट इज कि हम हुकूमत को जितना भी अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं, हमारा काम ये, हम ये करते हैं, वी आस्क देम टफ क्वेश्चंस। लेकिन आपके ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। देखिए, एक तरफ हुकूमत का रवैया हमने देखा ये कि आपने जब 26 नंबर पहुंच गए तो आप संजानी की ऑफर कर रहे हैं। आपको डे 1 पे 13 नवंबर को जब उन्होंने आने का ऐलान किया था, उस वक्त आप कह देते कि आ जाएं जनाब, अगर आ जाएंगे, आकर वहाँ पर एहतजाज कर लेंगे, वेन्यू अनाउंस कर देते, चाहे वो फातिमा जिन्ना पार्क होता, चाहे वो संजानी होता, परेड ग्राउंड होता, तो शायद मामला इस तरफ ना जाता। ये हुकूमत गलत कर रही है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि जितना भी एब्सर्ड हो, जितना भी गलत हो, चाहे आइन से मुतसादिम हो, एक कानून पास हो गया कि इस्लामाबाद में आपने एहतजाज आप गोलियां चला दोगे, इस कायदे के तहत गोलियां चला दोगे। नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जो प्री रेक्विजिट है उसमें कि आपने 7 दिन पहले एहतजाज के लिए इजाजत तलब करनी है। ऑन द रिकॉर्ड आपकी कोई ऐसी एप्लीकेशन इंतजामिया के सामने मौजूद नहीं है कि जिसमें आपने ये कहा हो कि हम यहां पर आ रहे हैं और हमने यहां एहतजाज करना है। दैट्स नंबर 1। दूसरा, पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी को मद्देनजर रखते हुए जिस वक्त ये सर पर कफन बांध कर निकलने की और हम ना आए तो हमारी लाशें जो है वो, यानी हमारी जनाजे पढ़ लेना, दैट वाज, डू यू थिंक दैट वाज अ रीजनेबल मैसेज? मुझे एक बात बताएं, अगर मैं कहता हूं कि यार मैं जा रहा हूं, मैं सर पे कफन बांध के जा रहा हूं, ठीक है, इसका मतलब है आप मुझे गोली मार देंगे? यार तू तो सर पे कफन बांध के आया था, मैंने गोली मार दी, इसका मतलब ये है। आपको इस चीज का अंदाजा है कि इसके रिपरकशंस क्या हैं? आपने खुद वीलॉग किया ना जी, इंटरनेशनली बहुत इंटरनेशनली आपने देखा है कि इसका क्या है। आप ये सोचें, हम वहां पे, अच्छा ये लोग जो आइडिया ले रहे हैं ना, ये किन से आइडिया लेते हैं? ये मोदी की हुकूमत से आइडिया ले रहे हैं। जिस तरीके से वहां पे आजाद कश्मीर में वो लोग कर रहे हैं, ये लोग बिल्कुल इधर वैसे कर रहे हैं। जिस तरीके से नेतन्याहू, जिसके ऊपर अभी यूनाइटेड नेशंस ने कह दिया कि इसको गिरफ्तार करो, ये बिल्कुल उसी तरीके से काम यहां पे कर रहे हैं। और किस पे कर रहे हैं? अपने ही लोगों पे कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट ने अपने ही लोगों पर किया। मैं आपके प्रोग्राम के तहत तवज्जुह से मैं डिमांड करता हूं, इस पूरी गवर्नमेंट को रिजाइन करना चाहिए। दे डू नॉट हैव द राइट टू सिट इन द पार्लियामेंट। They should be charged. They should be charged. मैं बाकियों को छोड़ दे। They should be charged. The cabinet should be charged as a murder of first degree, manslaughter, first degree. सही।